کورونا کی صورتحال تبدیل ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ کورونا وائرس دنیا بھر کے اعصاب پر سوار خوف اور تباہی کی علامت بن چکا ہے۔ وائرس 187 ممالک میں اپنے پنجے گاڑ چکا ہے۔ دنیا بھر میں مریضوں کی مجموعی تعداد 3,18,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ ہلاک ہونے والوں کی کل تعداد 13,600 سے بڑھ گئی ہے۔ دنیا کے 35 ممالک میں مکمل یا جزوی لاک ڈاؤن کی وجہ سے 1 ارب سے زائد انسان گھروں میں مقید ہو کر رہ گئے ہیں۔ یورپ کا سب سے متاثرہ ملک اٹلی، جس میں وائرس نے گزشتہ ایک دن میں 793 جانیں نگل لی ہیں۔ مرنے والوں کی کل تعداد 4,825 ہو گئی ہے، جبکہ کل مریضوں کی تعداد بڑھ کر 53,578 تک پہنچ گئی ہے۔ اٹلی میں مریضوں کی آخری لمحات میں مذہبی رسومات ادا کرنے والا ایک پادری بھی وائرس کا نشانہ بن کر دم توڑ گیا ہے۔ اٹلی میں بڑے پیمانے پر جانوں کے ضیاع کے باعث اندھوناک مناظر دیکھنے میں آئے، جہاں مرنے والے لوگوں کی لاشیں ٹرکوں پر لاد کر آبادی سے دور لے جائی جاتی ہیں اور انہیں آگ لگا کر راکھ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اٹلی کی حکومت مریضوں کا علاج کرے یا سینکڑوں کی تعداد میں مرنے والے اٹلی کے شہریوں کی تدفین کرے۔ یورپ کا دوسرا سب سے بڑا متاثرہ ملک اسپین ہے، جہاں 1,326 ہلاکتیں اور تقریباً 25,000 افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ فرانس میں لوگوں کو گھروں میں رکھنے کے لیے ہیلی کاپٹرز اور ڈرونز کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ لندن کا نارتھوک پارک اسپتال کورونا کے مریضوں سے بھر گیا ہے۔ اسپتال میں بیڈ کم پڑ گئے ہیں۔ محکمہ پبلک ہیلتھ نے ریٹائرڈ طبی عملے کو طلب کر لیا ہے۔ برطانوی حکومت نے جاب سکیم کے تحت سرکاری ملازمین کو گھر بیٹھے 80% تنخواہ دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ فن لینڈ، سنگاپور، بوسنیا، اسرائیل اور لتھوانیا میں پہلی ہلاکت سامنے آ گئی ہے۔ آرمینیا نے سرحدیں اور تمام شاپنگ مالز بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ البانیا نے 40 گھنٹے کا ملک گیر اور سری لنکا نے 1 ہفتے کا کرفیو لگا دیا ہے۔ بولیویا کے صدر نے پورا ملک قرنطینہ میں منتقل کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ آسٹریلیا میں سڈنی کا ساحل بند کر دیا گیا ہے۔ امریکہ میں ہر چوتھا امریکی لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھر میں مقید ہے۔ امریکہ میں جزوی لاک ڈاؤن کرنے والی ریاستوں کی تعداد 7 ہو گئی ہے۔ ان 7 ریاستوں میں 10 کروڑ افراد قید ہو کر رہ گئے ہیں۔ 7 ریاستوں میں جزوی لاک ڈاؤن کے بعد امریکہ کے 3 بڑے شہر نیو یارک، لاس اینجلس اور شکاگو بند ہو گئے ہیں۔ نیو یارک ریاست کے 10,000 ہوٹلوں کو عارضی اسپتالوں میں بدلنے کے لیے فوج نے کام شروع کر دیا ہے۔ نیو یارک شہر کی حالت یہ ہے کہ ہر گھنٹے بعد 1 موت رقم ہو رہی ہے۔ وائٹ ہاؤس کا ایک ملازم بھی وائرس سے متاثر ہو گیا ہے۔ یہ شخص امریکی نائب صدر مائک پینس کے سٹاف کا حصہ ہے۔ برازیل میں ساحل اور ویتنام میں غیر ملکیوں کا داخلہ بند کر دیا گیا ہے۔ یو اے ای نے فرانس، جرمنی اور نیو یارک کے لیے پروازیں معطل اور سوئمنگ پول، سینما گھروں اور ساحلوں کو بند کر دیا ہے۔ اردن بھر میں کرفیو لگا دیا گیا ہے۔ عراق میں مزارات کی بندش کے بعد 3 سے 4 لاکھ افراد لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرتے ہوئے زبردستی حضرت امام موسیٰ کاظم کے مزار میں داخل ہو گئے، جس کے بعد عراق میں فوج کو طلب کر لیا گیا ہے۔ کرغزستان نے متاثرہ علاقے کو بند کر کے ملک بھر میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ مصر میں 2 ہفتے کے لیے 1 لاکھ سے زائد مساجد، جامع الازہر اور سینکڑوں گرجا گھروں کو بند کر دیا گیا ہے۔ برکینا فاسو کے 4 مرکزی وزیروں میں کورونا وائرس کی تشخیص ہو گئی ہے۔ پہلی بار کئی ممالک میں نماز جمعہ ہی ادا نہ ہو سکی۔ سعودی حکومت نے اندرون ملک پروازوں اور پبلک ٹرانسپورٹ پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اب ملک بھر میں ٹیکسی، بسوں، ٹرینوں اور اندرون ملک پروازوں کو بھی روک دیا گیا ہے۔ فلسطین میں مسجد اقصی کو بند کر دیا گیا ہے۔ کیتھولک مسیحیوں کے مرکز ویٹیکن چرچ نے کورونا وائرس سے متاثرہ علاقوں میں پھنسے مسیحیوں کے گناہوں کی مشروط معافی کا اعلان کر دیا ہے۔ مالدیپ کی حکومت نے عوام کی مالی معاونت کرنے کے لیے اگلے 2 ماہ کے دوران پانی اور بجلی کی قیمتوں میں رعایت دے دی ہے۔ بجلی کے 40% اور پانی کے 30% بل ادا کرنے کے لیے حکومت مالدیپ نے 1 کروڑ 95 لاکھ امریکی ڈالرز مختص کر دیے ہیں۔ ارجنٹائن کو لاک ڈاؤن کر کے تمام شہریوں پر اس ماہ کے آخر تک کھانے پینے کی اشیاء اور دوائیاں خریدنے کے علاوہ گھروں سے نکلنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ امریکہ میں ناسا کا چاند مشن بھی کورونا وائرس سے متاثر ہو رہا ہے۔ ایک فرد میں وائرس کی تشخیص کے بعد
खलाबाजों को 2024 तक चांद पर भेजने के मिशन पर काम बंद कर दिया गया है। यह है कुर्रा अर्ज की सूरत, मशरिक से मगरिब और शिमाल से जनूब तक। शायद गुज़श्ता जो साइंसी रेवोल्यूशन है और जो सनती रेवोल्यूशन है, उसके बाद से गुज़श्ता 250-300 सालों में शायद कुर्रा अर्ज ने यह सूरत हाल कभी ना देखी हो जो गुज़श्ता एक माह से दुनिया के 7.5 अरब इंसानों को देखना पड़ रही है। इस वक्त आपको दुनिया के जो सबसे मुतासर होने वाले ममालिक हैं वहां लेकर चलते हैं, और मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं इन तमाम ममालिक से। हमें ज्वाइन कर रहे हैं बरतानिया से अतर काज़मी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, गुज़श्ता 15 साल से ज़ायद का सहाफ़ी तजुर्बा। मीर इकराम साहब ये भी हमें बरतानिया से ज्वाइन करेंगे, सीनियर सहाफ़ी हैं। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस, जिसको रोशनियों का शहर कहा जाता है, आज वहाँ सन्नाटा है, वहाँ से साहिबजादा अतीक साहब हमें ज्वाइन करेंगे। इटली जो सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है, पहले यूरोप में, अब वो चीन से आगे निकल चुका है अमवात में, वहाँ से हमें शफीक अहमद भट्ट साहब ज्वाइन करेंगे। अमरीका से सैयद असफर इमाम साहब वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ मुंसलिक हैं, और स्पेन से हमें डॉक्टर कमर फारूक साहब ज्वाइन करेंगे। स्पेन भी दूसरे नंबर पर है इस वक्त यूरोप में जो मुतासरा ममालिक हैं। तो सबसे पहले ज़रा चलते हैं इटली, जहाँ सूरत हाल सबसे ज़्यादा मखदूश, तशवीशनाक और तकलीफ दे है। शफीक अहमद भट्ट साहब, सलाम है आपकी कौम को, इटली की कौम को, और आपकी हुकूमत की हिम्मत। जिस तरह कई ताकतवर मुल्कों की कमर टूट गई है, लेकिन इटली की हुकूमत, इटली की रियासत अभी भी इस नागहानी आफत से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। क्या सूरत हाल है इस वक्त इटली के बाद उन्होंने अनाउंस किया है कि लॉकडाउन कर दिया गया। इससे सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और जो मेडिकल स्टोर्स हैं और वो फैक्ट्रियाँ जिनमें ऐसी चीज़ें बनी हैं जो इंसान के लिए नागुज़ीर हैं, वो मुस्तस्ना होंगी। बाकी हर किस्म की दुकानें, मतलब पूरा इटली को, इसके अलावा 3 चीज़ों के अलावा सबको लॉकडाउन कर दिया गया। ये फैसला सख्त था, लेकिन रात जो कल सैटरडे के दिन गुजरा है, शाम तक 793 आदमी फौत हो गए थे, जिसका एक बहुत बड़ा प्रेशर था, हर आदमी अफसरदा था। और जो गैर मुल्की, जो यहाँ के मकामी लोग हैं, उनको इस खबर ये सुन के बहुत बड़ी न्यूज़ थी। और पहले था कि ये चाइना के बाद इटली का दूसरा नंबर है, लेकिन अब ये दुनिया का पहला मुल्क बन गया जिसमें इतनी ज़्यादा बात हुई है, जिसमें 50,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो अभी ख़तरे की हालत में अस्पतालों में दाखिल हैं। वेंटिलेटर्स की कमी है और डॉक्टर्स दिन रात काम कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है वो उन्होंने उनकी तकरीर में रात को साफ तौर पर महसूस हो रहा था कि उनकी आवाज़ में दर्द है और तकलीफ है उनकी आवाज़ में, और आवाम को उनको दुख महसूस हुआ। लेकिन जो बहुत खूबसूरत बात उनकी लगी, जिसको गैर मुल्की और मुल्की लेवल पे बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है, वो ये था कि उन्होंने अनाउंस किया है कि स्टेट, रियासत आपकी, आपके साथ है, आपने बिल्कुल नहीं घबराना। ये जो मैसेज था, इस मैसेज ने ये समझे कि आवाम में एक नई रूह। आप हमारे साथ रहिएगा। आप जागता था और दुनिया पेरिस को देखती थी। साहिबजादा अतीक हमारे साथ मौजूद है। अतीक, पेरिस, फ्रांस एक आलमी ताकत है, यूरोप की ताकत है, सलामती काउंसिल का मुस्तकिल रुकन है। फ्रांस की हुकूमत के भी हाथ पांव फूल गए हैं। क्या सूरत हाल है इस वक्त? फ्रांस में जुज़वी लॉकडाउन का आज 6वां दिन है। 15,000 के करीब मरीज इस वायरस का शिकार हो चुके हैं, जिनमें से तकरीबन 600 के करीब मरीज अपनी जिंदगियां हार चुके हैं। आज वजीर सेहत ने पहले फ्रांसीसी डॉक्टर की वफात का भी ऐलान किया है कि जो कोरोना के मरीजों को डील कर रहे थे, आज वो खुद कोरोना का शिकार होकर अपनी जिंदगी हार गए। वैसे तो पूरा फ्रांस बंद है, जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सिनेमा हॉल, थिएटर, रेस्टोरेंट, फैक्ट्रीज, लेकिन हुकूमत ने ग्रोसरी स्टोर्स, मेडिकल स्टोर्स को खुला रहने की इजाज़त दी है। लोगों को महदूद इजाज़त है कि वो अपने घर से अशियाए ज़रूरिया या ज़रूरी काम के लिए निकल सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें एक हलफनामा अपने साथ रखना पड़ता है। फ्रांस में भी लोग बेख्तियाती कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब तक 8 लाख से ज़ायद लोगों को पुलिस और रेंजर्स कंट्रोल कर चुके हैं और तकरीबन 40,000 के करीब लोगों को जुर्माने हो चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ कैबिनेट ने यह फैसला किया है कि अगर कोई शख्स बार बार
हुकूमती हदायत की खिलाफ वर्जी करेगा तो 135 यूरो से जुर्माना बढ़ के 1500 या फिर तकरीबन 4000 यूरो भी हो सकता है और 6 माह की कैद भी दी जा सकती है। डॉक्टरों की यूनियन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि जुज़वी लॉकडाउन की बजाय मुकम्मल लॉकडाउन किया जाए ताकि इस वायरस की हलाकत हेजी से मुतासर होने वालों में नुमाया कमी लाई जा सके। सफीर पाकिस्तान फ्रांस मुइनुल हक पाकिस्तानी कम्यूनिटी के नुमाइंदों से मुकम्मल राब्ते में हैं और उनको अपने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई है। इस वक्त तक तकरीबन दर्जन बार पाकिस्तानी कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं और वो मुख्तलिफ हस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी का वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा है कि वो फौरी तौर पर पाकिस्तान को लॉकडाउन करें। पाकिस्तान में ना तो वसाइल हैं और ना ही सेहत के हवाले से वो अवेयरनेस है कि पाकिस्तानी लोग इस वायरस की तबाहकारी से बच सकें। इसलिए पाकिस्तान की आवाम को चाहिए कि वो खुद भी एहतियात करें और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को चाहिए कि वो फौरी तौर पर पाकिस्तान में लॉकडाउन के अहकामात जारी करें। जी अतीक साहब, आप हमारे साथ रहें। पेरिस से हमारी सारी सूरत हाल फ्रांस के बारे में अपडेट करते हैं। आज वज़ीर आज़म ने वाज़ेह तौर पर खैर कह दिया है, जो आप कह रहे हैं कि फ्रांस में जो पाकिस्तानी कम्यूनिटी है वो कह रही है कि लॉकडाउन करें, लेकिन वज़ीर आज़म आज वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि अभी आने वाले चंद दिनों में शायद लॉकडाउन नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं कि अगर खुदा न खास्ता सूरत हाल मज़ीद ग्रेव हो जाती है तो शायद हुकूमत को ऐसा फैसला करे। अब चलते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।